This is our virtual machine. So we'll have a few practical on this virtual machine, and then we'll jump to packet tracer, and then again we'll come back to virtual machine. यो हप्ता हामी भर्चुअल मसिन प्र्याक्टिकल गर्छौँ. नेक्स्ट विक 2-3 विक हामी फेरि प्याकेट ट्रेसरमा गर्छौँ अनि फेरि विल कम ब्याक टु भर्चुअल मसिन. So from last week, we are having our online classroom from college. So sometime there will be a 2 to 5 minute lag on opening the Microsoft team. So please consider that. So घरमा भए टाइम हुन्थ्यो, यहाँ हुँदा आउँदा आउँदा टाइम हल्का लाग्न सक्छ. 1-2 मिनट 2-4 मिनट अलिकति तलमाथि हुन सक्छ है. So now we are having online classroom through college. So in today's class, what we are going to do is we are going to configure the password and account policies. Password and account policies. That means what are the policies that are related to the password. Policy भनेको नीति नियमहरु के छ त. पासवर्ड कस्तो हुनुपर्छ, पासवर्ड कस्तो राख्ने, पासवर्ड कति क्यारेक्टरको हुनुपर्छ, अनि तिम्रो मल्टिपल पासवर्ड फेलियर भयो भने के हुन्छ. So these things we will learn about in today's class. Right? So prepare for that. All of you please open client and domain controller. 7:10 भयो, 7:15 सम्म ओपन गर त. आज प्र्याक्टिकललाई धेरै टाइम लाग्दैन. So कसैको ल्यापटप छैन, कसैको मोबाइलबाट गरिरहेछ भने इट इज अ लस टु यु है. तिमीलाई हुने घाटा. ल्यापटप छैन, यो छैन, अब त सहज बन्दै गयो. अब ल्यापटप चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्छ है. प्रायः सबैको ल्यापटप त थियो, कति छुटे गरेको होला. सो प्लिज म्यानेज इट. त्यही भएर पनि ढिलो पढाएको. कतिको छ छैन के छ. So to make you familiar in online class, we are gradually speeding up. So now we'll go in a full mode. So all of you please open a domain controller and a client. This client is connected to domain controller. How you know it? Because there is a press control plus alt plus delete to log on. है, यस्तो स्क्रिन आयो भने यो चाहिँ डोमेनसँग कनेक्टेड छ भन्ने बुझ्नु पर्यो. So this is our domain controller. So password. So this is our client and this is our domain name and this is the user account. That means it is connected to the domain called sectionghi.com. This is a NetBIOS name and this student is the username or logon name. You can simply say. For simplicity, you can say it as a username, but in terms of Windows Server or in the name of Windows Server, you have to call it as a logon name. So this is our domain controller.
This is still opening. All the services that are installed inside this domain controller will be shown in this area. So it is loading, which means it is collecting all the informations related to the services inside the server manager. So please wait for some time. So it's taking more time than usual. So our domain controller is ready. तिमीहरू पनि रेडी भयो कि भएन? So this is our domain controller. These are the properties of domain controller. This computer name is DC and it's connected to the work group or domain. The load हुँदैछ. No, thanks. So it is connected to a domain called sectionghi.com. And then what is the IP address? So you can view from the details. So 1.2 and 1.2. So all the configurations are good. So today we'll discuss about the password and account policy. So to do that, you must have two things. That is this domain controller, that is pre-configured domain controller. भनेको तिमीले विन्डोज सर्भर जस्ट इन्स्टल मात्र गरेको छ अनि त्यसलाई नै डोमेन कन्ट्रोलर भन्न मिल्दैन. So how can we say that this computer is a domain controller? Because there are multiple things that can assure you that this is a domain controller. That is, we have ADDS, Active Directory Domain Services. We have a domain name over here. When you do the NS lookup check, then there will be also a domain name. So there are multiple ways in which we can check if this is a domain controller or not. So this is our domain controller, and we have a client that is connected to the domain. योसँग connected छ. अब यसलाई चाहिँ लगइन नेम हालेपछि it will be connected. It will connect to domain controller. So now, so these are the prerequisites, and to move forward, you can go to tools and then group policy management. This is our
application, group policy management. Right? Go to tools and then click on group policy management. Or you can simply type in, go to run and then type in gpedit.msc, gpedit.msc, group policy edit.msc. सो यसरी चाहिँ जान सकिन्छ। अब तिमीले डाइरेक्ट gpedit.msc गयो भने अलिकति भित्रसम्म पुग्छौ। ग्रुप पोलिसी म्यानेजमेन्ट गयो भने यु हेभ टु break down this and then again break down the domain section ghi.com, and then go to domain controller, sorry, group policy, and then group policy management. So यसबाट जानु भन्दा it will be better if you go through this one, sorry, this one. So this is a group local group policy editor. Go to है ल म फेरि गरिदिन्छु। So you can directly click on second है। So you can directly click on, अघि मैले group policy भनेको छु है, sorry, group policy हामी अलि पछाडी पढ्छौं। You can directly click on tools and then go to local security policy, or you can use the shortcut command that is gpedit.msc, gpedit। अरु बेला हामी एक्टिभ डाइरेक्टरी युजर्स एन्ड कम्प्युटर खोल्नको लागि के गर्थ्यौं, dsa.msc टाइप गर्थ्यौं। So this will open your active directory users and computers. So this is our active directory users and computers, and to have our group policy management, go to gpedit, group policy edit.msc. So type in here. So this is our group policy editor, and then go to Windows setting of your computer configuration, Windows setting, and then go to security policies, sorry, security setting, go to account policies, and then go to password policy. So यहाँसम्म पुग्यो त। Type in gpedit.msc, this will open, expand Windows setting, expand security setting, and then click on password policy. So यहाँसम्म पुग्यो तिम्रो, it will take you some time, gpedit.msc है त। So all of you, have you reached here or not? Biplav?
हिमाल छैन कसैले गरेको पढ्न मनै छैन कसैले पुगिसक्यो सर हो अस्ति म के देखिरहेको थिएँ तिमीहरुकै यो सेक्सन जिएचआई बाट नाम पनि म भनिदिइहाल्छु के हो को थियो भन्नु नि सुतेर बसिरहेको थियो को निहाल भण्डारी निहाल हजुर यस सर अस्ति तिमी जोइन भएको थियो कि थिएनौ थाहा छ कतिखेर सर एसडिएलसी क्लासमा शुक्रबार थिएँ सर अनि 3.5 घण्टासम्म कोही जोइन हुन्छ 1 घण्टाको क्लासमा म के रे कनेक्ट गरेर छोडिदिएको थिएँ कि ल्यापटप नि यहाँ 3 घण्टा 39 मिनेटसम्म एउटा क्लास गराउनुहुन्छ सर मैले ल्यापटप छोडिदिएको थिएँ कि कनेक्ट गरेर क्लास हुँदा थियो क्लासमा थियो अनि बाहिर गएको थिएँ कि अनि छोडिदिएको थिएँ डिस्कनेक्ट गर्नै बिर्सेँ ल ठिक छ ल मलाई चाहिँ ठग्ने काम नगरे आफैलाई ठग्ने हो मैले त धेरै पढिसकेँ धेरै जान्ने भइसकेँ तिमीलाई सिकाउन आएको त्यही भएर आफूलाई ठग्ने काम नगरे भोलिपर्सि दुःख पाइन्छ So I guess all of you have reached here. Password policy भनेको चाहिँ पासवर्डको रुल्सहरु पासवर्डको what are the standards that you have to meet to have a password जस्तो you can go to Active Directory users and computers यसमा जानलाई के गर्ने अरे go to run and then type dsa.msc अथवा हैन यो के रहेछ भन्ने भयो भने go to server manager go to tools and then go to Active Directory users and computers त हामीले अरूबाट युजरहरु कहाँबाट एड गर्थ्यौं कहाँबाट डिलिट गर्थ्यौं सो यो ठाउँ चाहिँ के हो एक्टिभ डाइरेक्टरी युजर्स एन्ड कम्प्युटर्स है यसलाई मिनिमाइज गरेर राखिदिन्छु म यो नाम देखिन्छ दिस इज द एक्टिभ डाइरेक्टरी युजर्स एन्ड कम्प्युटर यसमा जानको लागि दुईटा तरिका रहेछ यु क्यान गो फ्रम टुल्स तरिका त अरु पनि छ स्टार्ट मेनुबाट पनि जान मिल्छ बट सिम्पल वन go to server manager भनेको यो go to server manager and then go to tools click on Active Directory users and computers यो एउटा तरिका भयो अर्को भनेको go to run and then type in dsa.msc यो टाइप गर्दा पनि भयो so these are the different methods by which you can go to the Active Directory users and computers यो जतिवटा खोलो त्यतिवटा खोल्छ सो यसलाई क्यान्सल गर्दिम so this is our Active Directory users and computer so for example if you want to create a user create गर्ने के गर्ने you can click on this icon or you can right click on any backend part and then go to new then user so for example as a ISMT user भन्दिम हामीले so this is the full name of ISMT user and let us suppose user or name is ISMT so अघि मैले यहाँ भनेको थिएँ so this is a domain name and this is a login name हेर्दा यहाँ तिमीले जे टाइप गर त्यही तल आउँछ ISMT टाइप गरे मैले अहिले and then go to next अब तिमीले यहाँ अरु बेला मैले तिमीलाई के भन्छु यहाँ स्ट्रङ पासवर्ड युज गर्नु भनेर भन्छु नि तर अब तिमीले सपोज तिमीलाई 1 2 3 4 भनेर तिमीले पासवर्ड राख्दियौ अरे again click on 1 2 3 4 and then if you click on next what will happen let us see दिएन किन दिएन भन्छौ भने
Windows cannot set the password for ISMT user. यो user को लागि password set गर्न दिएन. Why? Because the password does not meet the password policy requirement. जुन हामी भर्खर गरिरहेका छौं. त्यसले के भन्छ भन्दाखेरि के भन्छ यहाँबाट हेरेर भनौं. पासवर्डले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि मिनिमम पासवर्ड लेन्थ कति हुनुपर्छ अरे 7 क्यारेक्टर को हुनुपर्छ अरे. हो 7 क्यारेक्टर को हुनुपर्छ. यो म फुल स्क्रिन नै गर्छु है. 7 क्यारेक्टर को हुनुपर्छ. तर हाम्रो यहाँ के भयो कुरो के भयो भन्छ भने we have only used 4 characters. So check the minimum password length, password complexity and password history requirement. हेर त धेरै कुराहरु छ. So फेरि फिनिश गर्यो भने हुँदैन. क्यान्सल गर्यो भने this will discard the user. Otherwise go to back. यो ब्याक जाँदा हेर्नु सपोज हामीले अघि 1 2 3 4 राखेको थियौं. 5 6 7 8 and then again 1 2 3 4 5 6 7 8. अब त 8 वटा क्यारेक्टर राख्नु. क्लिक अन नेक्स्ट and then finish. अझै पनि भएन. किन भएन भन्छ भने because पासवर्ड पोलिसी रिक्वायरमेन्ट मिट भएन अरे. मिनिमम पासवर्ड लेन्थ त ठीक भयो अरे. उले चाहिँ यो ठ्याक्कै यही भएर पिन पोइन्ट गरेको छैन है. यहाँ मध्ये जे पनि हुन सक्छ. प्लिज चेक इट भनेको. सो हाम्रो यो कुरा हामीले मिट गर्यौं. मिनिमम पासवर्ड लेन्थ 8 क्यारेक्टर को राख्यौं. तर यहाँ के भन्छ पासवर्ड मस्ट मिट द कम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेन्ट. दैट इज डबल क्लिक इट. यसमा डबल क्लिक गर. यसको एक्सप्लेनेसन मा जाऊ. यसले के भन्छ एकचोटी सर र पढ त सबैजनाले. सर र पढ अनि म सोध्छु. कम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेन्ट भने के रहेछ भन्ने कुरा. सो के रहेछ जानुका. जानुका सर के भन्न खोजेको रहेछ यसमा. यसमा चाहिँ यो चाहिँ त्यो पासवर्ड चेन्ज हुँदा अथवा बनाउँदाखेरि क्रिएट गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ. नैना यस सर. के रहेछ अघि त्यहाँ के भनेको रहेछ. पासवर्ड चाहिँ एटलिस्ट 6 क्यारेक्टरको चाहिँ हुनुपर्छ रे. अनि नन एडेप्टेबल क्यारेक्टरहरु चाहिँ एस्ट्रिक ह्याशहरु हो रे. अनि अप्पर केसबाट चाहिँ 3 वटा हो कि खै के. अंशु पोखरेल. यस सर. What have you learned from that one? पासवर्ड कम्प्लेक्सिटी भनेको के रहेछ. कम्प्लेक्स रिक्वायरमेन्ट भनेको पासवर्ड चाहिँ 6 वर्डको हुनुपर्छ. अप्पर केसबाट सुरु हुनुपर्छ
या राख्नुपर्छ अनि लाइक नन अल्फा न्युमेरिक वर्डहरू जस्तो पनि इन्क्लुड गर्नुपर्छ खै चाहिँ अझै त थाहा भएन Okay. So thank you everyone. So complexity, password को complexity भन्नुको मतलब के हो त्यसमा अपर केस पनि हुनु पर्यो लोअर केस पनि हुनु पर्यो नम्बर पनि हुनु पर्यो स्पेशल क्यारेक्टर्सहरु सबै कुरो हुनु पर्यो त्यो भयो भने बल्ल चाहिँ स्ट्रङ पासवर्ड बन्छ त्यो किन त्यसलाई त्यस्तो धेरै कुरो राखेको भन्दाखेरि त्यो कतै के पासवर्ड ह्याक गर्ने यो गर्ने त्यो गर्ने भन्छ नि त्यो भने के हो सबै पासवर्ड गेस गर्ने हो त्यो पासवर्ड गेस गर्दाखेरि सपोज तिमीले 1 अथवा तिमीले मिनिमम 8 क्यारेक्टरको हुन्छ भने तिमी प्रायः के गर्छौ 8 क्यारेक्टरकै पासवर्ड राख्छौ अथवा 8 9 10 क्यारेक्टरको राख्छौ त्यो पुरै 8 भन्ने बित्तिकै 18 20 क्यारेक्टरको त पासवर्ड राख्दैनौ त्यसरी नै फर एक्जाम्पल तिमीले 8 क्यारेक्टरको भनेको छ तिमीले नम्बर मात्र राख्यौ सपोज आफुलाई कुन फोन नम्बर अथवा कुनै नम्बर राख्यौ भने त्यस्तो केसमा गेस गर्नेले छिटै गेस गर्न सक्छ त्यो भयो भने नम्बरको कम्बिनेसन मिलाउन त कति बेर पनि लाग्दैन तर तिमीले नम्बर पनि राख्यौ अप्पर केस लोअर केस हैन अप्पर केस कतिवटा हुन्छ 26 वटा लोअर केस पनि 26 वटा अनि नम्बर 10 वटा अनि स्पेशल क्यारेक्टर त कति हुन्छ सो यसरी यो डिफरेंट कम्बिनेसन राख्यो भने उलाई क्र्याक गर्न अथवा गेस गर्न वर्षौं वर्ष लाग्छ सो पासवर्ड गेसै गर्न नसक्ने भन्ने हैन तर गेस गर्न सकिन्छ तर त्यतिन्जेलसम्म मान्छे गइसक्छ so it will take a lot of time to guess these passwords हैन so we have to use a complex password हो त्यो complex password को चाहिँ explanation मात्र यो ट्याब मा go to local security यहाँ के भनेको छ it is already enabled that is password must meet complexity requirement it is already enabled यो enable हुन्छ त्यसलाई डिसेबल गर्न दिदैन डोमेनले and then enforce so यहाँबाट हेरौं minimum password length 7 क्यारेक्टर यसले पनि के भन्छ यसको चाहिँ मिनिमम लेंथ कति हुनुपर्छ इट मस्ट बी 7 क्यारेक्टर लङ अनि त्यसपछि मिनिमम पासवर्ड एज that is this security setting determines the period of time that a password must be used before the user can change it you can set a value between 1 or 998 or you can allow changes immediately by setting the number of days to 0 यो भनेको चाहिँ कति टाइम पछाडी चाहिँ यो पासवर्ड युज गर्नुपर्छ भनेको that a password must be used before user can change it भनेको यसको मिनिमम टाइम कति हुन्छ युजरले चलाउनु भन्दा अगाडि that is 1 day त्यसरी नै म्याक्सिमम पासवर्ड एज यो पासवर्डको चाहिँ म्याक्सिमम एज कति हुन्छ यो पासवर्ड चाहिँ 42 डेज पछाडी एक्सपायर हुने रहेछ पासवर्ड विल एक्सपायर इन तिमीले कहिलेकाहीँ डोमेन कन्ट्रोलर पनि ओपन गर्दाखेरि धेरै दिन भइसकेको छ डोमेन कन्ट्रोलर पुरानै पासवर्ड भयो भने के गर्छ सेट अप न्यू पासवर्ड भन्छ नि त्यही भएर 42 डेज को थ्रेशोल्ड राखेछ त्यो चाहिँ दैट मस्ट बी अथवा दैट क्यान बी अ भ्यालु बिट्विन 1 and 999 यो दुईटा बीचको जुन पनि भ्यालु युज गरे हुन्छ तिमीले सो दिस इज द म्याक्सिमम पासवर्ड एज एन्ड देन अगेन enforce password history भनेको तिम्रो अगाडिको पासवर्ड चाहिँ यसले रिमेम्बर गर्न सक्ने नसक्ने कुराहरु जस्तो तिमीसँग 40 वटा पासवर्ड चाहिँ तिमीलाई कन्ठै छ अरे त्यो 40 वटा पासवर्ड मध्ये चाहिँ तिमीले 24 वटा पासवर्ड युज गरिसक्यौ 25th पासवर्ड को लागि चाहिँ तिमीले फर्स्टमा जुन पासवर्ड युज गरेछ त्यो पासवर्ड चाहिँ फेरि युज गर्दा हुन्छ because it keeps the password history for 24 passwords only भनेको यसले आफ्नो हिस्ट्रीमा चाहिँ 24 वटा पासवर्ड मात्र राख्छ 24 बाट 25 आइसकेपछि अगाडिपट्टिको चाहिँ डिलिट हुँदै जान्छ सो दैट इज द केस अफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट FIFO FIFO भन्ने पढायो होला नि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जुन फर्स्टमा इन भयो त्यही फर्स्टमा आउट हुन्छ फर एक्जाम्पल फर्स्ट पासवर्ड इन भएको छ नि त्यो सबैभन्दा फर्स्टमा आउट हुन्छ किनभने त्यो ठेल्दै जाने हो सो यसले चाहिँ 24 वटा पासवर्ड रिमेम्बर गर्छ त्यो भन्दा अगाडि युज गरेको पासवर्ड चाहिँ यु क्यान युज इट अगेन सो नाउ स्टोर पासवर्ड युजिङ रिभर्सिबल इन्क्रिप्सन सो यो चाहिँ डिसेबल गरेको छ कुन अपरेटिङ सिस्टम युज गर्ने अथवा कुन अपरेटिङ सिस्टमले चाहिँ तिम्रो इन्क्रिप्सनलाई रिभर्स गर्छ इन्क्रिप्सन भनेको तिम्रो पासवर्डलाई चाहिँ
फर एक्जाम्पल मैले एउटा पेपरमा केही लेखेर दिएँ पासवर्ड हैन, पासवर्ड अब p@ssw0rd भनेर लेखेर दिएँ। यो दियो भने बाटोमा कोही जसले लगिरहेछ उसले देख्छ, द्याट इज कल्ड अ प्लेन टेक्स्ट। अब तिमीले मैले त्यही लेखेको पासवर्डलाई चाहिँ मैले चाहिँ अर्कै इन्क्रिप्ट गरेर भनेको अर्कै केही भ्यालु पठाएर p@ssw0rd लाई अरु नै कुनै AESW10 हो यसरी मैले के भनेर पठाएँ भने द्याट इज द केस अफ इन्क्रिप्सन हो। इन्क्रिप्सन चाहिँ रिभर्सिबल छ कि छैन भनेको हो। जस्तो त्यो प्लेन टेक्स्टमा छ कि अथवा तिमीले इन्क्रिप्ट गरेर पठाएकोलाई फेरि डिक्रिप्ट गरेर पुरानैमा लान मिल्छ कि मिल्दैन भनेको। क्यान दिस पासवर्ड्स युज रिभर्सिबल इन्क्रिप्सन अर नट? सो यो कुरो हामीलाई अहिलेको लेभलमा चाहिँदैन। सो एट फर्स्ट वी हेभ टु स्टडी अबाउट द डिफरेन्ट इन्क्रिप्सन अल्गोरिदम। सो यो चाहिँ हामी पछि हेर्छौँ है त। सो दिज आर द पासवर्ड पोलिसीज एन्ड देन द नेक्स्ट थिङ we'll talk about is account lockout policy. So at first we have to know what is the account lockout. Account lockout भनेको के हो? Account lockout भनेको जस्तो तिमीले पासवर्डहरु कतिचोटि राख्यौ, जस्तो एकचोटि दुईचोटि राख्दाखेरि कतिवटा फेल्ड एटेम्प भयो। फेल्ड एटेम्प भनेको त बुझ्छौ नि, पासवर्ड इनकरेक्ट भयो। अरु कुनै त्यस्तो एप्लिकेसनहरु जस्तो तिमीले कुनै मोबाइल ब्याङ्किङ युज गरिरहेछौ भने तिमीलाई 3 चोटि 4 चोटि भन्दा बढी पासवर्ड राख्न दिँदैन, तिम्रो अकाउन्ट लक गरिदिन्छ। अरु फेसबुकमा त्यस्तो गर्दैन होला, जे होस् भन्नु खोजेको बुझिहाल्छु। तिम्रो अकाउन्ट चाहिँ लक छ कि छैन भनेर चेक गर्ने अथवा तिम्रो अकाउन्टलाई लक गर्ने पोलिसी भनेकै अकाउन्ट लकआउट पोलिसी। यो चाहिँ कतिखेर हुँदो रहेछ, जब तिमीले पासवर्ड बिर्सिन्छौ अथवा तिमीले पासवर्ड बिर्स्यौ ओरो भन्ने उसले थाहा हुँदैन। जस्ट उसले के बुझ्छ, कुनै युजरले पासवर्ड टाइप गरिरहेछ, त्यो उसले टाइप गरेर इन्टर गरेको पासवर्ड चाहिँ द्याट डज नट म्याच विथ द डेटाबेस अफ प्रिभियस पासवर्ड, अथवा जुन पासवर्ड सेट गरेको छ त्योसँग म्याच भएन। सो इन द्याट केस उसले थ्रेसहोल्ड दिन्छ, एउटा दुईटा तीनटा कतिवटा पासवर्ड लाउने हो, 1 पासवर्ड 2 पासवर्ड 3 पासवर्ड अथवा 5 टाइम्स अथवा 10 टाइम अथवा दुईचोटि मात्र हान्ने बित्तिकै फेलियर हुने बित्तिकै अकाउन्ट लक गरिदिने हो कि हो, त्यो द्याट इज कल्ड अकाउन्ट लकआउट थ्रेसहोल्ड है। अहिलेसम्म केसमा के रहेछ, 0 इनभ्यालिड लगअन एटेम्प्ट्स, 0 इनभ्यालिड लगअन एटेम्प्ट्स हो। अनि अर्को छ अकाउन्ट लकआउट ड्युरेसन। त्यो तिम्रो अकाउन्टलाई चाहिँ कति दिनसम्म लक गरिदिने। तिम्रो मोबाइलमा पनि त्यही त हुन्छ नि हैन, तिम्रो पासवर्ड मिस्टेक भयो भने मोबाइल लक गरिदिन्छ 30 मिनेटसम्म अथवा 1 दिनसम्म अथवा कति मिनेट लागेको छ ड्युरेसन, त्यही अनुसार उसले लक गरिदिन्छ। सो कति टाइमसम्म त्यसलाई फेरि पुरानो स्टेटमा नआइन्जेलसम्म अथवा पुरानो स्टेट भनेको लगइन गरिदिने होइन, फेरि लगइन गर्ने स्क्रिनसम्म पुर्याइदिने जेलसम्म कति टाइम पिरियडसम्म उसलाई लक गरिदिने भनेको अकाउन्ट लकआउट ड्युरेसन। यो चाहिँ 30 मिनेट 5 मिनेट 10 मिनेट 30 मिनेट 1 आवर 2 आवर 2 डेज जति पनि राख्नु मिल्यो। अनि त्यसपछि रिसेट अकाउन्ट लकआउट काउन्टर आफ्टर रिसेट अकाउन्ट लकआउट काउन्टर आफ्टर कति जेल पछाडि चाहिँ अकाउन्ट रिसेट गरिदिने। रिसेट गरिसकेपछि पासवर्ड फेरि माग्नुको लागि कहाँसम्म पुग्नुपर्छ, डोमेन कन्ट्रोलसम्म पुग्नुपर्छ। सो यो भनेको चाहिँ अकाउन्ट लकआउट। जस्तो हाम्रो अहिलेको केसमा मैले यहाँनिर यो मेरो युजर भयो, यसमा मैले र्यान्डम पासवर्ड राखेँ इनभ्यालिड भनौँ, फेरि र्यान्डम राखेँ इनभ्यालिड भनौँ, फेरि र्यान्डम राखेँ इनभ्यालिड भनौँ। सो यसरी तिमीले जतिवटा गरे पनि इनभ्यालिड एटेम्प हुँदैन। किन हुँदैन भन्छ भने बिकज यु हेभ नट सेट अप द सेटिङ द्याट इज अकाउन्ट थ्रेसहोल्ड लकआउट थ्रेसहोल्ड। कतिवटामा गर्ने, कतिवटा इनभ्यालिड एटेम्प भयो भने हाम्रो यहाँ केही पनि छैन। सो
यो लगइन हुन आँटेको होइन है, ह्याङ भएको। सो त्यसको लागि चाहिँ so go to account lockout threshold. यहाँ लेखेको छ this security setting determines the number of failed logon attempt that cause a user account to be logged out. कतिवटा युजर एटेम्प्ट चाहिँ फेल भयो भने लकआउट हुने भन्ने केसमा। So a lockout account cannot be used until it is reset by the administrator or until the lockout duration for the account has been expired. So you can set a value between 0 and 999. Just so let us create a user. So ISMT user भन्ने हामीले बनाएको थियौँ अघि, अब यसमा स्ट्रङ पासवर्ड युज गरौँ, द्याट इज p@ssw0rd। म यो सधैँ p@ssw0rd किन युज गर्छु भन्दाखेरि यसमा सबै कुराहरू छ, क्यापिटल लेटर पनि छ, स्पेशल क्यारेक्टर पनि छ, नम्बर पनि छ, अप्पर केस लोवर केस सबै कुराहरू छ। So I generally use this password. Go to next and then click on finish. So this is our user. Double click it and then go to account. So तिम्रो केही कथम यो युजर छ, जो युजर छ नि यो युजर चाहिँ अथवा ISMT भन्ने युजरले लगइन गरौँ। Go to switch user, go to other user and then type in ISMT password p@ssw0rd। यो मैले यो राखेँ, तिमीले यो राख्नुपर्छ भन्ने छैन, जुन पासवर्ड राखे पनि भयो। So it has been logged in. अब तिम्रो अकाउन्ट केही कथम लक भयो, लकआउट भयो, तिमी युजर हो, म एडमिनिस्ट्रेटर हो भने यु मस्ट आस्क फर मी टु चेन्ज द पासवर्ड अर टु अनलक द युजर। त्यो युजर अनलक गर्नको लागि चाहिँ यु हेभ टु क्लिक अन दिस अनलक अकाउन्ट एन्ड देन क्लिक अन ओके। यो गरिसकेपछि बल्ल अकाउन्ट चाहिँ के हुन्छ, लकआउट हुन्छ। अथवा त्यो टाइम पिरियड भन्दा पछाडि गयो भने पनि भइहाल्छ, अथवा छिटै त्यो भन्दा छिटै चाहियो भने यु मस्ट कन्ट्याक्ट द एडमिनिस्ट्रेटर एन्ड देन यु क्यान अनलक योर अकाउन्ट। सो यसमा चाहिँ किन क्लिक गर्न मिलिरहेको छैन? सो एकैछिन है, सेटिङमा केही गडबडी भयो जस्तो छ।
सो त्यो के भएको रहेछ म फिगर आउट गर्छु के सेटिङ मेरो डोमेन कन्ट्रोलरको पुरै लोड भएन कि के भएन so I will look upon it. So in tomorrow's class we'll do the practical on this account lockout policy, password policy ko agi हेरिहाल्यौं हामीले. So and then we'll talk about the remote desktop management and the group policies in Windows Server 2012 in our tomorrow's class. So this much for today. Have a nice day. See you tomorrow.